भाव मनुख अरदास कर रहा है, बेनती करता है, वो पूरी होएगी ਜਾਂ नहीं होएगी, ये सारी चीज़ निर्भर करती है वो दिलों भी हथ जोड़ रहा है या नहीं। भावें ਉਹਦਾ दिल जुड़िया है कि नहीं जुड़िया है ਜਾਂ नहीं जुड़िया, ये निर्भर करता है अरदास ਲਈ। ਹੁਣ पहली गल तो यह है अरदास करनी। दूजी फिर अगे गल आ जाती है अरदास करनी कादी है। जिन्ने दुनिया ते जीव ने सारे ही गृहस्थी ने ते सारियां दियां वक्खो वखरियां मंगां ने। जे गुरुद्वारा साहिब मंदिर दे विच मस्जिद दे विच सवेर तो लैके शाम ताईं हज़ारां मनुख आउंदे ने, पर हज़ारां मनुखां दियां अरदासां हज़ारां ने, एक नहीं है। हज़ारां मनुखां दियां बेनतियां हज़ारां ने, एक नहीं है। मैं अगे जाके ये भी बेनती करांगा, किन्ना मनुखां दियां बेनतियां एक जैसियां ही हुंदियां ने। वो किहड़े मनुख ने जिन्हां दी बेनती इक्को ही है। जेड़े इस अवस्था ते पहुंच गए ने, स्टेट ऑफ माइंड है जिहड़ा, मानसिक दशा इत्थे पहुंच गई है, इस तो सिवाय उन्हां दी अरदास ही कोई नहीं। पहली गल ते मनुख नूं ये क्लीयर करनी पैंदी है, वो बेनती कर रहा है। दूजी गल, बेनती दे विच मंगदा की है, क्योंकि हरेक मनुख की स्टेट ऑफ माइंड वक्खो वखरी है, मानसिक दशा वक्खो वखरी है, समझ वक्खो वखरी है, इस करके अरदास भी वक्खो वखरी है। हज़ारां मनुख एक चीज़ की मंग नहीं करते, हज़ारां चीज़ों की मंग करते हैं। पर अज की इस अष्टपदी दे विच सतगुरु जी महाराज बेनती भी करते हैं, जाचना भी करते हैं, तो मंगते की ने ये विखना है। और ये चीज़ जिहड़ी गुरु जी मंग रहे ने, ये मंगनी क्यों जरूरी है, ये ते भी विचार करनी सार्थक बनती है, चंगी है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ की मंग गुरु करता है, गुरु जी आप करते हैं, उसनूं समझना क्यों ऐसी मंग करते हैं। वैसे तो गुरु के कथन अकथ हुंदे ने, इन्नी किसे दे विच भी मानसिक पावर नहीं, क्योंकि बुद्धि के तल ते अर्थ विचारे जाते हैं। गुरु दे दसे हुए शब्दों के अर्थां नूं पूर्ण रूप च विचार सके। सतगुरु जी कहते ने, जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर किरपा देव हो हर नाम। पहली गल तो महाराज मैं जाचक हाँ, और तुहाडे अगे जाचना करदा हाँ, बेनती करदा, मैनू दवो कि अपना नाम देवो, प्रभ दान। हर प्रभ मेरे बाबला, इस शब्द विच महाराज कहते ने, मैनू जे दान ही देना है, हरि दे रब दे नां दा दान मैनू दे, परमात्मा दी याद दा दान दे। क्योंकि जिहड़ी उहदी याद दा दान है, वो सब तो वड्डा दान है। जदों कोई संत महापुरुष कोई बंदगी दे विच जुड़ी हुई रूह त्रुट पैंदी है, अगले नूं दान की देंदी है, परमात्मा दी बंदगी दा, परमात्मा दी अधीनगी दा, परमात्मा दी सोझी दा। नाम दा मतलब हुंदा है उसदी याद, और उन्होंने याद करने दे लखां ही तरीके ने। जिवें किसी माँ का पुत्र बाहर गया होए अमेरिका, वो घर दे विच रहिंदी है,
ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਵੇਂਦੇ ਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੇਂਦੇ ਆਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖੇਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਉਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਤਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 98% ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 98% ਲੋਕ ਰੋਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਸੌਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਜਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਜਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਡਭਾਗੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛਪਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛਪਰੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸਤਾ ਟੁੰਟੀ ਝੁੰਪੜੀ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ। ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਹੀਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪ, ਹੇਣ ਕਿਛ ਸਾਖ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਜਤ ਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ 15 ਭਗਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਇਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਅੱਜ ਦੀਵਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ। ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ? ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦਣ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਥਾ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੂਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ परमात्मा ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, मैं परिवार पालना है, मैं गृहस्थी चलाउणी है। बाणी कहती गृहस्थी तेनू चलाउण दी लोड़ नहीं, चल रही है। इत्थे दुनिया ते कुछ भी मनुख कर नहीं सकता, सब कुछ हो रहा है। बाणी कहती तेनू करन दी लोड़ नहीं, सब कुछ हो रहा है। तू ते बह के वेख हो की रहा है। सब तो वड्डा दान परमेश्वर दी याद, ओदी बंदगी। जिन्हों ये वाला दान मिल गया, दिमागी तौर पर परेशानी उदण ही खत्म हो जाएगी। दुख रोग संताप उतरे उदण ही उतर जाएंगे। जे हजे तई नहीं उतरे, लगातार चल रहे ने, ਇਹਦਾ मतलब यही है ਜਿਹੜੀ बाणी है हजे ਕੰਨ ਤੇ सुन ਲੈਂਦੇ ने, मन ने नहीं सुनी, अपनी आत्मा की आवाज़ हजे नहीं सुनी। ये गल याद रखना। जे मनुख दे हजे ती दुख भी ने, रोग भी ने ते संताप भी ने, ਇਹਦਾ कारण इको है, इनू हजे गुरु नहीं मिलया। आप कहें नहीं मैं तो बाणी पढ़दा हर रोज, पढ़ना होर गल है, पढ़न की गल छड्डो, बाणी के अर्थ विचारना भी होर गल है। अर्थ विचार के भी सोझी नहीं आती है, ये भी गल याद रखना। अर्थ विचारना दिमाग का गेम है। वड्डे वड्डे प्रोफैसर ने यूनिवर्सिटियां आनंद के उत्ते पता नहीं किन्ने किन्ने पेजां की किताब लिख देंगे ने, ते उन्हां दी जिंदगी दे विच कलेश होंदे ने, अपनी जिंदगी च आनंद हुंदा ही नहीं। आनंद दे उत्ते लिखना कोई वड्डी गल नहीं, कर्मां उत्ते लिखिया जा सकता है किहड़े कर्म चंगे ने किहड़े कर्म माड़े ने, पर यह जरूरी नहीं जिन्हें कर्मां दे किताब लिखी है वो कर्म भी चंगे होण, ये जरूरी नहीं है। जिहड़ा कर्मां दे उत्ते किताब लिख रहा है वो कर्म भी चंगे होण, ये जरूरी नहीं है। जो आनंद दे उत्ते लिख रहा है उसकी जिंदगी विच भी आनंद होए, ये जरूरी नहीं। बाणी पढ़ना होर गल है, बाणी विचार लैनी भी होर गल है, बाणी का अनुभव हो जाना ये सब तो वड्डी गल है। विरले मनुख ने, किसे किसे नूं हुंदा, कदे कदे हुंदा। बाणी तो इत्थों तो ही कह दिंदी है, साडे देश की जनसंख्या 130 करोड़, बाणी के अनुसार 13 मनुखों नूं सिर्फ रब याद है, 13 नूं। 130 करोड़ विचों 13 नूं, हुण 13 किहड़े किहड़े ने, हरेक मनुख पता की करेगा, 13 में अपने आप नूं रख लेगा। हरेक की आदत होंदी, मन बड़ा खराब है। एक की करता है, जदों सच्चे गुणों की गल चलेगी ना, सच बोलन की, ये अपने आप को रोक लेगा। ताई करके ना हरेक मनुख पता ही कहता है, मैं कदे झूठ बोलिया ही नहीं, असी तो कदे किसी का माड़ा किया ही नहीं। जो दुख मिल जाए ना, की करिए जी, मेरी तो आदत ही नहीं है। बाणी कहती आदत जोड़ा कह रहा है ना, मेरी आदत नहीं है, गंदियां आदत उहदियां ही ने। आपस को जो भला कहावे, सीधा ही महाराज ने फार्मूला ही दसिया जिंदगी च, किसी नूं पछाणन का सीधा ही फार्मूला है। जेड़ा कहता मैं कदे माड़ा नहीं किया, बाणी कहती दोषी ही वो है, बाकी सारे ही ठीक ने। आपस को जो भला कहावै, तिसै भलाई निकट ना आवे, उहदे ते नेड़े तेड़े भी नहीं भलाई। जेड़ा हजे ती अपनी सिफत कर रहा है, उन्होंने हजे अपने आप का पता ही नहीं लग्या मैं कौन हाँ। जिस दिन अपने आप का पता लग गया, मैं बड़ी बारी सत्संग गल कहना है, याद रखना, जिंदगी च सारे मनुखों की साइड ले लेना, कदे अपने मन की साइड ना लेना। जेड़े अपने मन की साइड ले लेंदे ने, जिंदगी च अगे करते कुछ नहीं हो। कदे मन की साइड ना लेना। मन बार बार कहेगा तू ठीक है, मन नूं कह देना तू ठीक नहीं है। मन बार बार कहेगा तू ठीक है। एक कीर्तन ते कथा सुन दिया भी कहेगा मैं ठीक हाँ, कदे दी साइड ना लेना। इनू बार बार यही कहना है तू ठीक नहीं है, और सच्ची गल यह है ये ठीक भी नहीं है। बीमारी मन है, उन्हें शरीर बीमार कर दिता है। 80 तो 90% रोग लगन का कारण मनुख की दिमागी हालत है, ये याद रखना। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। कहते एदा अनुमान, एदा एस्टीमेट मैं नहीं ला सकता किन्ने रोगां विचों लोकी जी रहे हैं। हुण उन्हां दी मानसिक, उन्हां दी पछाण की हमेशा ही झगड़ते रहणगे, हमेशा ही गुस्से विच रहणगे, हमेशा ही निंदा ते हमेशा ही चुगली। चुगली विच ओ मनुख दा दिल लग जाएगा, निंदा विच लग जाएगा, बाणी विच नहीं लगना।
सच्चाई ये है। बाहरी तौर ते होर जेड़े नाटक चेटक ने वो ते दिल लग जाएगा, कीर्तन विच दिल नहीं लगेगा। क्यों? रुचि नहीं रही। जिस दिन इन्हां चीज़ों की रुचि खत्म हो गई, ये समझ लेना चाहिए मेरे मन में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। अपने मन का हिसाब अपने आप ही लगाया जा सकता है। जिस दिन मन नूं गुरबाणी कथा ते कीर्तन चंगा लगना बंद हो गया, अनुमान लगा लेना चाहिए है मेरे वाल घट्टो घट्ट मेरा मन ठीक नहीं। हुण दूजी गल मनुख पता की कहेगा, की करिए समा नहीं है। हुण मैं आप जी सामने दूजी गल करा, मनुख ये कहता करिए कि दिल ते लगता है, समा नहीं है। याद रखना साध संगत, जेड़ी चीज़ कीमती होए ना उहदे वास्ते समा अपने आप ही निकल जाता है। ये गल ये भी याद रखना, जेड़ी चीज़ की सानू कीमत पता होए ना उहदे वास्ते समा अपने आप ही निकल जाएगा। इत्थे बैठे हाँ, बाहर हीरे वरताउण वाला आ जाए। हुण कथा चल रही है, बाहर अनाउंसमेंट कर दे भाई मेरे को हीरे ने ते करोड़ करोड़ दे ने, एकदम सारे ही उधर ध्यान हो जाएगा तो उधर चल पैणे। क्यों? कीमत पता है। बाणी दे विच महाराज ने क्या है, ना बैठण दा कारण की है? कारण इक्को ही है, कीमत नहीं पता। साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, कीमत नहीं कोई जानदा। कबीर साहब तो यह भी कहते हैं, कहते कबीरा जे तेनू रब की गल पता लगी मता किते खोल के बह जाई। कहते क्यों? राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट्टन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। ना तो कोई गाहक है तो ना उसका कोई मुल है। सतगुरु जी कहते ने पहली गल है, जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर किरपा देव हो हर नाम। परमात्मा किरपा कर मैनू अपने नाम की दात बख्श, मैनू पता लग जाए नाम बड़ी वड्डी चीज़ है। दूजी गल कहते साध जना की मांगो धूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। हे वाहिगुरु मेरे अंदर श्रद्धा की है, पार ब्रह्म मेरे अंदर श्रद्धा की है। जो तेरी बंदगी करते ने उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू बख्श दे। जो तेरा नाम लैंदे ने उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू बख्श। यही मेरे अंदर प्यास ते अभिलाषा है। तीजी गल महाराज कहते सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। परमात्मा सदा ही तेरे गुण गाउंदा रवां, हमेशा ही कवां सब कुछ परमात्मा है, वही करने वाला है, मेरे सारे कार्य उन्हें ही सवारे ने, ये मैं कहता रवां। चरण कमल स्यों लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ मेरा प्यार लग जाए तो हमेशा मैं ਉਹਦੀ बंदगी करता रहा। भगत करो प्रभ की नित नीत, उसकी बंदगी मैं हमेशा ही करता रहा। अंत दे विच महाराज कहते ने एक ओट एको आधार, नानक मांगै नाम प्रभ सार। इको ही ओट इको ही आधार, हे परमात्मा मैं तेरा नाम की दात मंगदा हाँ, यही दात मैनू दे दे। क्योंकि जिथे नाम आ जाएगा उत्थे सारा कुछ ही आ जाना है। हाथी दे पैड़ दे विच सारियां पैड़ां आ जांदियां ने, हाथी दे पैड़ दे विच सारे जानवरां दीयां पैड़ां आ जांदियां ने। रब दे नां दे विच सारा कुछ ही आ जाता है, सारा कुछ ही। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिहड़ी पिछे रह जाती है। सो सतगुरु जी महाराज एक कृपा कर, जिन्ने सतसंगी आप चल के आउंदे हो सारियां ते एक कृपा करन, अपने नाम की दात बख्शण, अपनी बंदगी की दात बख्शण। किते मन बंदगी की मंग करे। बाणी ये कहती है जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे। जिन्हों लगी है प्यास, एक और महाराज साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए है दूर। जिन्हों सच्चे नाम की भुख लग जाती है, जिन्हों सच्चे नाम की भुख लग गई, कहते उस भुख दे नाल सारे दुख चले जाएंगे। साचे नाम की लागै भूख, हुण पहलां ते भुख लगे खावांगे ते ताई। सो पहली गल ये है भुख लगती नहीं।
ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਖਣੀ ਬੋਲਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਰੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।